नमस्कार। ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती कृतिका भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत हरि कथा। श्रीमती कृतिका भारद्वाज एक प्रतिष्ठित हरि कथा व्याख्याता हैं। आपकी संगीत शिक्षा अपनी दादी श्रीमती एस जयलक्ष्मी से आरंभ हुई। आगे आपने प्रख्यात संगीतज्ञ विद्वान डी.के. जयरामन एवं विद्वान ए. सुंदरेसन के मार्गदर्शन में अपनी गायन कला को निखारा। श्रीमती कृतिका भारद्वाज विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर हरि कथा प्रस्तुत करती आ रही हैं। महाकाव्य श्रीमद रामायण के अतिरिक्त श्री त्यागराज स्वामी, श्री भद्राचल रामदास, आंडाळ, मीराबाई, संत तुकाराम और श्री सुंदरम मूर्ति नायनार आदि अनेक संतों के चरित्र पर कथा प्रस्तुत करना आपकी विशेषता है। आपकी प्रस्तुतियां गहन शोध द्वारा एकत्रित की हुई जानकारियों एवं विभिन्न स्रोतों से लिए गए गीत संगीत से सुसज्जित होती हैं। आज के कार्यक्रम में श्रीमती कृतिका भारद्वाज प्रस्तुत कर रही हैं हरि कथा राम नाम महिमा। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर कुमारी आर स्वातिश्री और मृदंगम पर श्री V.R. जयकुमार। This is Akashvani. Good evening, listeners. We welcome you to tonight's edition of National Program of Regional Folk and Light Music. We now bring to you a Hari Katha by Srimati Kritika Bharadwaj. Srimati Kritika Bharadwaj is a distinguished A-grade Hari Katha exponent who commenced her musical journey under the tutelage of her grandmother, Srimati S. Jayalakshmi. She further honed her skills under the guidance of her illustrious gurus, Vidwan D.K. Jayaraman and Vidwan A. Sundaresan. Srimati Kritika has been delivering Sangeeta Upanyasams at various prestigious platforms. Her expertise extends to charitram of numerous saints such as Sri Tyagaraja Swami, Sri Bhadrachala Ramdas, Andal, Meerabai, Sant Tukaram and Sri Sundaramurti Nayanar. Not just it, but epics like Srimad Ramayanam as well. Her renditions are characterized by meticulous research, musical acumen and seamless integration of songs from diverse sources. Srimati Kritika Bharadwaj presents tonight a Hari Katha titled Rama Nama Mahimai. She is accompanied by Kumari R. Swadishri on the violin and Shri V.R. Jayakumar on the mridangam. Kalaye Sundarakaram Sadaika Priyadarshanam Ajnananashakam Devam Ajnananashakam Devam Sadgurum Muralidharam Sadgurum Muralidharam जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय आंजनेय स्वामी की जय राम नामम सुन्नी पழகு राम नामम सुन्नी पழகு ராமநாமம் சொல்லி பழகு ஆனந்தத்தை அள்ளி பருகு நாணமின்றி சொல்லி பழகு நாவை இது உனக்கழகு ஆக்கை விடும் முன்னே இதை பாடி பழகு ராமநாமம் சொல்லி பழகு ஆனந்தத்தை அள்ளி பருகு ராமநாமம் சொல்லி பழகு ஆனந்தத்தை அள்ளி பருகு जानकी कांत स्मरणम जय जय राम
ராம ராம. அதோ கீர்த்தனாரம்பத்திலே ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் பகவத்கீதையில வந்து சொல்றார், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்துல நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய சாதுக்களுடைய வழியில வரக்கூடிய பிரதிகூலங்களை அகற்றி அவர்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக நான் அவதாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்றார். யுகே யுகேனா ஒவ்வொரு யுகம்னு அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்ல. பெரியவாலாம் சொல்லுவா, எப்போதெல்லாம் தர்மத்துக்கு ஹானி ஏற்படுறதோ அப்போதெல்லாம் பகவான் அவதாரம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது தான் சம்பவாமி யுகே யுகே. அப்ப பகவான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த லோகத்துல அவதாரம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன அப்படின்னுட்டா, தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. பூமி மாதாவை கேட்டோம், ஆனால் பூபாரத்தை குறைக்கிறது தான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவார். பாகவதாளை கேட்டா பகவானுடைய லீலைகள் தான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவார். வேதாந்திகளை கேட்டா வேதத்தை சம்ரக்ஷணம் பண்றது தான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த கலியுகத்துல வந்து ஆனா எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு தர்மம் தான். என்ன தர்மம் அப்படின்னு கேட்டா பாகவத தர்மம். பாகவத தர்மம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு காண்பிக்கக்கூடிய தர்மம். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது, நாம கீர்த்தனம் பண்றது தான் இந்த யுகத்தினுடைய தர்மமாக இருக்கு, பிரத்யேகமான தர்மம். நாம கீர்த்தனம் பண்றதுன்னா நம்ம வந்து ஏகநாமம் சொன்னாலும் அது கீர்த்தனம் தான், அது கானம் தான். ஏகநாமத்திலேயே ரொம்ப சிறந்த நாமம் எது அப்படின்னு கேட்டா ராமநாமம். அந்த ராமநாமத்தினுடைய பெருமையை வந்து நம்முடைய சத்குருநாதர் மகாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிகள் வந்து கீர்த்தனத்துல வந்து பாடுறார். ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியா, ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியா, அதையும் மறந்தாலதோ கதியா. ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியா, அதையும் மறந்தாலதோ கதியா. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல நன்மை பெருகுமே, நாவும் இனிக்குமே. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல நன்மை பெருகுமே, நாவும் இனிக்குமே. பாமரன் முதல் பண்டிதன் வரை புனிதம் ஆகுமே. ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியா, அதையும் மறந்தாலதோ கதியா, அதையும் மறந்தாலதோ கதியா. ஏக நாமத்திலேயே ரொம்ப சிறந்த நாமம் எது அப்படின்னு கேட்டா ராமநாமம். கம்ப ராமாயணம் எழுதுற போது ராமநாமத்தினுடைய வந்து பெருமையை சொல்லிட்டு வர்றார். ராமா அப்படின்ற அந்த 2 அக்ஷரம் கொண்ட அந்த நாமத்தை சொல்றதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டா, நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே, ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே, இம்மையே ராமா என்று 2 எழுத்தினால் அப்படின்னு சொல்றார் கம்பநாட்டாழ்வான். தியாகராஜ சுவாமிகள் ஒரு நாளைக்கு ராமரை வந்து பூஜை பண்றார். அந்த ராமநாமம் எப்படி வந்ததுன்னு நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு வந்து தியாகராஜ சுவாமிகள் வந்து சொல்லிட்டு வர்றார். சிவமந்திரமுனக்கு மாஜீவமு, சிவமந்திரமுனக்கு மாஜீவமு, மாதவ மந்திரமுனக்கு ராஜீவமு, மாதவ மந்திரமுனக்கு ராஜீவமு. சிவமந்திரமுனக்கு மா ஜீவமு அப்படின்னு சொல்றார். சிவனடியார்களுக்கு ரொம்ப உகந்த மந்திரம் எது அப்படின்னு கேட்டா நமச்சிவாய. அந்த சிவமந்திரமா இருக்கக்கூடிய அந்த நமச்சிவாயல மா ஜீவமும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம சிவாய. அதுல வந்து மா ஜீவாட்சரம்.
அந்த மாவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னுட்டா ந சிவாய மங்களமற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தமே மாறிடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அடுத்தபடியாக சொல்றார் மாதவ மந்திரம் உனக்கு ராஜீவமு அப்படின்னு சொல்றார். மாதவ மந்திரம், மாதவன் நாராயணனுடைய நாமம் அப்படின்னா நாராயணாய அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நாராயண அப்படிங்கிறதுல ராஜீவாட்சரம். அந்த ராவ நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னுட்டா நாயனாய கதியற்றவன் அப்படின்னு ஆறுது. அப்போ இந்த இடத்துல சிவமந்திரம் உனக்கு மாஜீவமு, மாதவ மந்திரம் உனக்கு ராஜீவமு. அப்ப சிவமந்திரத்துல நமச்சிவாயல மா எடுத்துண்டு நாராயணாய அப்படிங்கிறதுல ராவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னுட்டா ம ரா அப்படின்னு வருது இல்லையா? அதை திருப்பி போட்டோமானால் ராம நாமம் வருது இல்லையா? ம ராம அப்படின்னு வருது. அப்போ சிவமந்திரமா இருக்கக்கூடிய நமச்சிவாய அப்படின்ற நாமத்திலேருந்து நாராயணாய அப்படின்ற நாமத்திலேருந்து 2 ஜீவாட்சரங்களும் எடுத்து போட்டோமானால் ராம நாமம் வருது இல்லையா? அந்த ராம நாமம் அப்போ 2 நாமங்களுடைய சாரமாக அமையறது அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமிகள் ராமநாமம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தபடியாக சொல்றார். இந்த விவரத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா சில பெரியவா, அவளுக்கு தியாகராஜனான நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். ஏன்னா எப்பேற்பட்ட விஷயம் அந்த ராமநாமம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்றார். அடுத்தபடியாக சொல்றார், தன்னுடைய மனசை பார்த்து சொல்லிக்கிறார். இந்த ராமநாமம் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? இது நம்மள சம்சாரத்திலேந்து தாண்ட வைக்கக்கூடிய இந்த நாமம் ஆச்சு. ராமநாமம் ஜன்ம ரக்ஷக மந்திரம். நம்மள இந்த சம்சார சாகரத்திலேருந்து தாண்ட வைக்கக்கூடிய மந்திரம் இது. அதனால தன்னுடைய மனசை பார்த்து சொல்ற ராம நாமம் உன்னை கரையேற்றக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீ ஜபம் பண்ணாம தூங்கிட்டு இருக்கியே, அதனால ஹே மனமே எழுந்துரு, ராம நாமத்தை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் அப்படின்ற பெரியவா, அவளை பார்த்தோம்னா அவளுடைய கீர்த்தனங்கள்ல அநேகமா அவ நிறைய கிருஷ்ண விஷயமா அநேக கீர்த்தனங்கள் அவ பாடியிருக்கா. ஆனால் அந்த பிரம்மேந்திர சுவாமிகள் ஒரு கீர்த்தனம் ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு கீர்த்தனம். அதில் அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா, தன்னுடைய நாக்க பார்த்து கேட்கிறார், பிபரே ராமரசம் பிபரே ராமரசம் ரசனே 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 பிபரே ராமரசம். இந்த இடத்துல பிபரே ராமரசம் அப்படின்னு சொல்றார். ஹே ரசனே, தன்னுடைய நாக்க பார்த்து சொல்றார். நாமரசம் அப்படின்னு கூட சொல்லல, ராமரசம். ஹே நாக்கே, உலகத்துல நீ என்னென்னமோ ரசம் எல்லாம் குடிச்சிருக்க, ஒரு ரசத்தை நீ சாப்பிட்டிருக்கியா, அதை குடிச்சு பாரு, பிபரே ராமரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராம ரசத்தை நீ குடிச்சே அப்படின்னுட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கணுமே. அப்போ இந்த ராம ரசம் அப்படின்ற இந்த ரசத்தை சாப்பிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டா அடுத்ததா சொல்றார், ஜனன மரண பய சோக விதூரம். ஜனன மரண பய சோக விதூரம். நம்ம திருப்பி பிறப்போமா, திரும்பி பிறந்து செத்து போவோமா, எங்க பிறப்போம், என்னவா பிறப்போம், மனுஷனா பிறப்போமா, இல்ல புழுவா பிறப்போமா, எந்த ஊர்ல பிறப்போம், எப்படி பிறப்போம், அங்கஹீனனா பிறப்போமா, இல்ல நமக்கு பந்துக்கள் யார் யாரெல்லாம் இருக்க போறா, நம்ம ஏழையா பிறப்போமா, பணக்காரனா பிறப்போமா, இந்த பயம் எல்லாம் நமக்கு இருக்குமாகில் அத இந்த ராம நாமம் எட்ட தள்ளி விட்டுடும். சகல சாஸ்திர நிகமாகம சாரம் அப்படின்னு சொல்றார். வேத சாஸ்திரத்தின் சாரம் இது அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு சாஸ்திரத்தை சொன்ன விஷயம் எல்லாம் அனுபூதியில இருக்கக்கூடிய மகாத்மாவான சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் ராமநாமத்தினுடைய மகிமையை சொல்லக்கூடிய கீர்த்தனம் இது. அப்போ மனுஷனான நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பயம் எது அப்படின்னு கேட்டா மரண பயம். ராம நாமத்தை சொல்றதுனால உண்டாகிற இன்பம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா யம பயம் இல்லாமல் ஒரு மனுஷனால வாழ முடியறது சுவாமி அப்படின்னு அநேக மகான்கள் பாடின்னு வரா. உலகத்துல மனுஷனான நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே பயம் என்ன அப்படின்னுட்டா யம பயம். அந்த யம பயம் எப்படி நமக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டா பகவானே பகவத்கீதையில சொல்றான், ஸ்வல்பமபி அஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது ஸ்வல்பமபி அஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். தர்மத்தை சொல்பமா பண்ணு, சின்னதா பண்ணு,
பண்ணு, அப்ப பெரிய பயத்திலேருந்து வந்து நீ தப்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா ஸ்வல்பம் அப்படின்னு சின்னதுன்னு ஆரம்பிக்கிறார். முடிக்கும் போது எப்படி சொல்றாருன்னா மகத்தோ பயாத்து, பெரிய பயத்துல இந்த சின்னதா நீ ஒரு விஷயத்த பண்ணினேன்னா பெரிய பயத்திலேருந்து நீ தப்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ பெரிய பயம் ஒரு மனுஷனுக்கு எது அப்படின்னு கேட்டா மரண பயம். அந்த மரண பயம் கூட எப்படி வந்து நம்ம வந்து தாண்டிடலாம் அப்படின்னா சரியானது எதுன்னு தெரிஞ்சுண்டு அதை நீ பண்ணிட்டே ஆனால் நீ ஜெயிச்சுடலாம். சின்னதா தெரிஞ்சுண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு தர்மம் எது அப்படின்னு கேட்டா ராமநாமம். 2 அக்ஷரம் அந்த ராமநாமம் அப்படின்னு அந்த ராம அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டேயானால் அந்த பெரிய பயமா இருக்கக்கூடிய அந்த மரண பயத்திலேருந்து நீ தப்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். இந்த இடத்துல பகவானே சொல்றார். அப்போ ராமனுடைய நாமாவை சொல்லி பஜனை பண்றவாளுக்கு வந்து யம பயம் கிடையாது. இதை தியாகராஜ சுவாமிகளும் வந்து கீர்த்தனத்துல சொல்றார். ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார் சுவாமிகள். எப்படி சொல்றாருன்னா யமன் வந்து கையில காலதண்டம்னு ஒண்ணு வச்சுருக்கார். அப்ப ராமபிரான் என்ன வச்சுருக்கார் கையில அப்படின்னா கோதண்டம் வச்சுருக்கார். காலதண்டத்தை வச்சுட்டு நிற்கக்கூடிய யமனுடைய பயத்தை வந்து அறவே ஒழிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டா கோதண்ட பாணியினுடைய ராமனுடைய நாமம் அப்படின்னு சொல்லி பஜனை பருல கேல தண்டபாணி பயமும் மனசா. பஜனை பண்றவாளுக்கு ராமநாமத்தை சொல்லி பஜனை பண்றவாளுக்கு கையில காலதண்டத்தை எழுந்தின்னு இருக்கக்கூடிய யமனுடைய பயம் அறவே ஒழிந்து போயிடும் அப்படின்னு ராமநாமத்தினுடைய மகிமை. ஸ்காந்தம்ங்கிறது சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய பெருமையை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு புராணம். அந்த ஸ்காந்தத்துல வந்து ஒரு கதை, ரொம்ப அழகான கதை. இங்க ராமாயணம் வந்து நம்ம பாராயணம் பண்றோம் இல்லையா, பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாரும் வால்மீகி பகவானுடைய ராமாயணத்தை தானே நம்ம பாராயணம் பண்றோம். இன்றைக்கு வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு வால்மீகி ராமாயணத்துல 24,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதுல. ஆனா வால்மீகி மகரிஷி வந்து அந்த ராமாயணத்தை ரச்சனம் பண்ணும்போது எத்தனை ஸ்லோகங்கள் ரச்சனம் பண்ணினா அந்த விரிவா அப்படின்னா 100 கோடி ஸ்லோகமா. அதை அவ வந்து ரச்சனம் பண்ணும்போது சதகோட்டி சுவிஸ்தீர்ணம் ஏதத் ராமாயணம் மகத்து அப்படின்னு பிரம்மாண்ட புராணமே வந்து சொல்லிட்டு வருது. அதை தியாகராஜ சுவாமிகளும் வந்து கீர்த்தனத்துல வந்து சூச்சனம் பண்றார். சதகோட்டி சரித மானவ மத வேத கதமனா, சதகோட்டி சரித மானவ மத வேத கதமனா, கத மோகா ஸ்ருத பாலாத் புத சீதா ரமணா, கத மோகா ஸ்ருத பாலாத் புத சீதா ரமணா. சதகோட்டி சரித மானவ மதபேதக தமனா அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் அதை ரச்சனம் பண்ணும்போது 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் தான் அவ ரச்சனம் பண்ணினது. இதை எழுதின உடனே அதை பார்த்து படிச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்காக சாட்சாத் பரமேஸ்வரன், பிரம்மதேவர், அப்புறம் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் 3 பேரும் உட்கார்ந்து இதை தன்னுடைய லோகத்துல உள்ளவா அந்தந்த லோகத்துல உள்ளவர்களுக்கு வந்து அதை படிச்சு காண்பிக்கிறார். 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் பரமேஸ்வரன் தான் அதை படிக்கிறார். அந்தந்த லோகத்துல சிவபெருமான் வந்து கைலாசத்துல படிக்கிறார். அப்புறம் வந்து பிரம்மலோகத்துல வந்து சத்தியலோகத்துல பாராயணம் பண்றார். அதுக்கப்புறம் வைகுண்டத்துல எல்லாரும் இப்படி கேட்க 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 அவளுக்குள்ள வந்து ஒரு விவாதம் வருது. எனக்கு தான் இந்த ராமாயணம், எதுக்கு தான் இந்த ராமாயணம், எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவளுக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்துடுறது. பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், 3 லோகம் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து 100 கோடி ஸ்லோகம் இருக்கு, இதை நான் வந்து 3 லோகங்களுக்கும் நான் வந்து பிரிச்சு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி பிரிக்கிறார் அப்படின்னா முதல்ல 100 கோடி ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அதனால உனக்கு வந்து 33 கோடி அப்படின்னு வந்து கைலாசத்துல இருக்கிறவாளுக்கு கொடுத்தார். அது மாதிரி 33 கோடி வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கிறவாளுக்கு, 33 கோடி வந்து சத்தியலோகத்துல உள்ளவாளுக்கு பிரிச்சு கொடுத்தா. இப்ப 33 33 33 99 கோட்டிகள் முடிஞ்சிருது. 1 கோடி பாக்கி இருக்கு. அந்த 1 கோட்டியை என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா திருப்பி வந்து பாகம் பண்ணினார். அப்படி எப்படி பண்ணினார் அப்படின்னா 33 லட்சம் 33 லட்சம் 33 லட்சம் இப்படி விபாகம் பண்ணிட்டார். இப்படி பண்ணின பிற்பாடு என்ன அப்படின்னா 1 லட்சம் ஸ்லோகம் பாக்கி இருந்தது. இப்ப இந்த 1 லட்சம் ஸ்லோகத்தை எப்படி பிரிச்சார் அப்படின்னா 33,000 33,000 33,000 அப்படின்னு பிரிச்சுட்டார். இப்ப 1000 ஸ்லோகம் பாக்கி இருந்தது இல்லையா, இப்ப இதை எப்படி பிரிச்சார் அப்படின்னா 333 333 333 பிரிச்சுட்டார். இப்ப ஒரு ஸ்லோகம் பாக்கி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து எவ்வளவு அக்ஷரங்கள் இருந்தது அப்படின்னா 32 அக்ஷரங்கள் இருந்தது. இப்ப 32 அக்ஷரங்கள்ல வந்து 3 லோகத்துக்கும் எப்படி பிரிச்சு கொடுக்கறதுனா 10 10 10ன்னு பிரிச்சு கொடுத்துட்டார். பாக்கி 2 அக்ஷரம் இருந்தது. சிவபெருமான் பார்த்தார், இன்னும் அவளுக்கு சண்டை போயல. அவ சொன்னா இந்த 2 அக்ஷரங்களையும் எங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும். அப்போ சொன்னா 2 அக்ஷரத்தை எப்படி 3 பாகம் போடுறது, இத்தனை நாள் நான் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு விபாகம் பண்ணி கொடுத்தேன் இல்லையா, நான் பண்ணினதுக்கு வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு சன்மானம் தேவை இல்லையா, அதனால இந்த 2 அக்ஷரத்தை நானே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வச்சுட்டார். அப்போ சிவபெருமான் வச்சுட்டு அந்த 2 அக்ஷரம் எது அப்படின்னு கேட்டா ராம அப்படின்னு அந்த 2 அக்ஷரத்தை சிவபெருமான் வச்சுட்டார். அதனாலதான் ஈஸ்வரனுக்கே வந்து அந்த ராமன் நாமத்துல வந்து அத்தகைய ருச்சி ஏற்பட்டது. சதா சர்வ காலமும் பரமேஸ்வரன்
பரமேஸ்வரன் வந்து ராம நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு ஸ்காந்தத்துல வந்து வரக்கூடிய ஒரு ரொம்ப அழகான கதை இது. அப்போ இன்றைக்கும் வந்து பரமேஸ்வரன் வந்து ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே அப்படின்னு ராம 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 அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அது வந்து பார்வதி தேவி வந்து பரமேஸ்வரனை பார்த்து கேட்கிறா, நீங்க வந்து சகஸ்ரநாமம் சகஸ்ரநாமம் அப்படின்னு 1000 நாமங்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்றேன், அதெல்லாம் சரிதான், ஆனா 1000 நாமம் சொல்றதுக்கு சக்தி இல்லாதவாளுக்கு வந்து என்ன வழி, அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு வழி சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டா, ராம 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 அப்படின்னு 3 தடவை சொன்னா போரும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பரமேஸ்வரன் வந்து காண்பிச்சு கொடுக்கிறார். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னுட்டா, சுலபமா ராம 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 அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னுட்டா சகஸ்ரநாமம் சொன்னதனுடைய பலன் கிடைக்கும். எப்படி அப்படின்னா, பெரியவாலம் சொல்லுவா, சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ உண்டு. ராக்கு வந்து 1, மாக்கு வந்து 0 அப்படின்னா, ராம அப்படின்னா 10 10 10 10 10 × 10 × 10 1000. அப்போ 3 தடவை ராமநாமம் சொல்லியாச்சு அப்படின்னுட்டா 1000 நாமம் சகஸ்ரநாம துல்லியம் ராமநாமத்தை சொன்னாலே போரும் அப்படின்னு. எந்த நாமத்துக்குமே வந்து எந்த மந்திரத்துக்குமே பிரணவம் அப்படிங்கறத வந்து ஒண்ணு சேர்க்கணும். ஆனா ராம நாமம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரணவம் தேவையில்லை, நியமம் கிடையாது. சுலபமான மந்திரம் எங்க கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னுட்டா சாட்சாத்காரத்துல கொண்டு போய் விடும், கஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்கும். இகதல்லி இஷ்ட உண்டு பரதல்லி சுக உண்டு, அப்பேற்பட்ட மகிமை வாய்ந்தது இந்த ராமநாமம். அதனாலதான் காசியில எந்த ஜீவனும் பிராணனை விடும்போது சிவபெருமான் வந்து அந்த ஜீவனுடைய காதுல வந்து ராமநாமத்தை சொல்லி அந்த ஜீவனை வந்து மோட்சத்துக்கு அனுப்புறார் அப்படின்னு சந்த் துளசிதாச சுவாமிகளும் வந்து ராமச்சரித மானஸ்ல வந்து இதை குறிப்பாக சொல்றார். காசி மரத ஜந்து அவலோகி ஜாசு நாமபல கரவு பிசோகி. அவனுடைய நாமத்தை வந்து சிவபெருமான் வந்து ராமநாமத்தை அந்த ஜீவராசிகளுடைய காதுல சொல்லி அந்த ஜீவனை வந்து மோட்சத்துக்கு அனுப்புறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இன்னும் அந்த ராமநாமத்தினுடைய மகிமையை சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கு லோகத்துல வந்து எவ்வளவோ ராமாயணம் இருக்கு. துளசிதாசருடைய ராமாயணம் இருக்கு, கம்பநாட்டாழ்வானுடைய ராமாயணம் இருக்கு, அருணாச்சல கவிராயர் வந்து ராமநாட்டகம் அப்படின்னு அவா பண்ணினா, இப்படி சுவாதி திருநாள் மகாராஜா கீர்த்தனங்கள்லயே ராமாயணம் வந்து அவா சொல்லிட்டா. இப்படி எல்லாரும் இவ்வளவு ராமாயணம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா. அத்தியாத்ம ராமாயணம் இருக்கு, ஆனந்த ராமாயணம் இருக்கு, எவ்வளவோ ராமாயணம் இருக்கு. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மூலம் எது அப்படின்னு கேட்டா, ஆதி கவியான வால்மீகி பகவான் வந்து ரச்சனம் பண்ணின அந்த ராமாயணம் தான். அப்போ வால்மீகி பகவான் யாரு, அவளுக்கு எப்படி வால்மீகி மகரிஷி அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொன்னோமானால், அதுவும் ராமநாமத்தினுடைய மகிமையினாலதான் அவளுக்கு வால்மீகி பகவான் அப்படின்னு பெயர் வந்தது. இந்த வால்மீகி மகரிஷி யார் அப்படின்னு கேட்டா, வருணனுடைய பையன் நாரத மகரிஷியினுடைய சாபத்தினால பூமியில வந்து பிறக்கிறான். யாரா பிறக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டா, ருக்ஷன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேர். அவன் வேடுவன். அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, காட்டு பிரதேசங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வேடுவர்களுக்கெல்லாம் அவன் தலைவனாக இருக்கான். அந்த வேடுவ கூட்டத்தை வந்து கட்டி காத்துட்டு அந்த பக்கங்கள்ல யாரெல்லாம் வராளோ அந்த மிருகங்களை எல்லாம் அடிக்கிறது, யாராவது நகநட்டை எல்லாம் போட்டுன்னு வந்தா அந்த யாத்திரிகள் கிட்டேந்து அதெல்லாம் பிடுங்கிறது, கொலை பண்றது, அடிப்பான். இப்படி இவன் வந்து இந்த மாதிரி துஷ்டனாக இருந்துட்டு இப்படி இவனுடைய குடும்பத்தை நடத்தின்னு வந்துட்டு இருக்கான். திருடுவான். வாழா क्रूर असात्साला पातक बीति न सेत्याला. வாலானா வால்மீகி அப்படின்னு அர்த்தம். குரூர அசாத்சாலா, மகா பொல்லாதவனாக இருக்கான். இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, பாப்பத்துல பாத்தக்க பீத்தின சேத்தியாலா அப்படின்னு சொல்ற. பாப்பத்துல அவனுக்கு வந்து பயமே இல்லை. ஏதா உதயா சதமாரி, சூரியன் உதயமாச்சோ இல்லையோ இவன் வந்து திருடுறதுக்கு போயிடுவானாம் காட்டு பக்கம். எல்லாரும் பொதுவா திருடர்களே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னுட்டா, சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவ திருடத்துக்கே போவா. ஆனா இவன் வந்து சூரியன் உதயம் ஆனதுமே ஏதா ஹாத்தே गेवुनी तरवारी त्याना कोणगी तरवारी ஹாத்தே கேவுனி தரவாரி, கையில வந்து கத்தியை எடுத்துட்டு அங்க போறது, காட்டுல யாராவது வந்தா அவளை வந்து மறிக்கிறது, அவளை அடிக்கிறது, அவ கிட்ட இருக்கிறத பிடுங்கிறது, இல்ல அவளை கொலையே பண்றது, அங்கேருந்து அவ கிட்ட இருந்து இருக்கிறத பறிச்சுட்டு வந்து இப்படி இவன் சௌக்கியமா குடும்பத்தை நடத்தின்னு இருக்கான். எப்போதும் கையில கோடாலியும் கையுமா தான் அலைஞ்சுட்டு இருப்பான் இந்த ருக்ஷன் அப்படின்ற வேடன். இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னா, அவனுடைய மனைவியின் இடத்துல அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை. அவன் மனைவி என்ன கேட்டாலும் அதை வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு ஆசை. அப்படிங்கறதுனால ஒரு சந்தர்ப்பம் மனைவி வந்து, எனக்கு வந்து நாகரத்னம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன், அந்த நாகரத்னம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவள் கேட்டதும், அது எப்படியாவது அதை அவளை வந்து சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த ருக்ஷன் அப்படின்ற வேடன் அந்த காட்டு பக்கமா இந்த நாகரத்னம் எங்க கிடைக்கும், சில பேர் சொல்றா அது தேவலோகத்துல தான் கிடைக்கும்னு சொல்றா, சில பேர் சொல்றா அது பாம்பனுடைய சிரசுல இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாளே. அப்போ அந்த நாகரத்னம் நமக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே காட்டு பக்கம் வரும்
போகும்போது நாரத மகரிஷி அந்த பக்கமாக வரார். நாரத மகரிஷியினுடைய சாபத்தினால தானே வருணனுடைய பிள்ளை இந்த பூலோகத்துல வந்து பிறந்திருக்கார். அப்ப நாரத மகரிஷியை வந்து இவனை தடுத்து ஆட்கொள்றதுக்காக வரார். அப்ப வரும்போது நாரத மகரிஷி இவரை தடுத்து ஆட்கொண்டு இவனுக்கு வந்து மரணம் அப்படின்னா ஒரு பயம் ஏற்பட அவன் கேட்கிறான், நீங்கெல்லாம் என்னை வந்து யமலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது நீங்கெல்லாம் என்னோட கூட வருவேளா, எனக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சா நீங்கெல்லாம் ஏத்துப்பேளா அப்படின்னா எல்லாரும் கையை விரிச்சுடுறா. பந்துக்கள், அவளுடைய மனைவி, மக்கள் எல்லாரும், அம்மா அப்பா உள்பட. அவனுக்கு பயம் வந்து மறுபடியும் நாரத மகரிஷியினுடைய காலில் வந்து விழறான். அப்ப நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு கிருப பண்ணி அவனுடைய வலது காதுல வந்து ராம 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 அப்படின்னு வந்து அந்த ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்றார். ராம அப்படிங்கிறது 2 அக்ஷரம் தானே, அது கூட அவனுக்கு வாயில நுழையலையாம் அந்த ரிக்ஷன் அப்படின்ற வேடனுக்கு. அவனுக்கு சொல்ல வரல அப்படின்னதும் நாரத மகரிஷி பார்த்தார், இவனை எப்படியாவது நாமம் சொல்ல வச்சுடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினவர் பக்கத்துல ஒரு மரம் இருந்தது. அந்த மரத்தை காண்பிச்சு இது என்னன்னு நீ சொல்லு அப்படின்னார். மர அப்படின்னார். அப்போ நீ மரா 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 மரான்னு நான் திரும்பி வர பரியந்தம் நீ மரா மரான்னே ஜபம் பண்ணிட்டு இரு அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிட்டார். இப்ப குருநாதர் அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு இல்லையா, இப்ப தியானம் சித்திச்சிருத்து இந்த ருக்ஷன் அப்படின்ற வேடனுக்கு. அவ்வளவுதான், இந்த லோகத்தையே மறந்துட்டான். பகவான தியானம் பண்ணிட்டு எவ்வளவு வருஷம் அந்த மரா 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 மரான்னு ஜபம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தான் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் இப்படி அவன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். தஸ்மின் தேவவனே பாதபமூலே சாக்ரம் சம்வத்சர சகஸ்ரகாலம் மதிவாகயாம் சக்ரே. 1000 வருஷம் ஆச்சு. நம்ம சிஷ்யனுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு வந்தோமே, மரா மரான்னு அவன் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கானா, அவன் எப்படி இருக்கான்னு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நாரத மகரிஷி வந்து அந்த பாத வழியா வந்தாராம். இப்போ இந்த ரிக்ஷன் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இல்லையா, இப்ப 1000 வருஷமா ஜபம் பண்ணும்போது அவன் மேல அந்த புத்தெல்லாம் வளர்ந்துருத்து, செடி கொடி எல்லாம் அவன் மேல வளர்ந்துருத்து, மரா மரா மரான்னு. ஆனா உள்ளேந்து மாத்திரம் சப்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு. அப்போ இவன் உள்ளதான் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டார் நாரத மகரிஷி. பிரம்மாவை வந்து ஸ்மரிச்சார். பிரம்மதேவர் வந்தார். அங்க மேக கூட்டங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வருஷிக்க சொன்னார். அந்த கரையாம் புத்தெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சது. உள்ள வந்து இந்த ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறவன் கிருஷமா எலும்பு கூட உட்கார்ந்து இருக்கானாம். உடனே பிரம்மா வந்து அவரை பார்த்து சொன்னார், வல்மீக பிரபோ யஸ்மாத் தஸ்மாத் வால்மீகி ரித்யசௌ. நீ புத்துலேந்து, அந்த கரையாம் புத்துலேந்து உண்டானவன், அதனால உனக்கு வால்மீகி அப்படின்னு பெயர் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லிட்டு பேர் வச்சுட்டு போயிட்டார். அப்பேற்பட்ட ரிக்ஷன் அப்படின்ற வேடன் ராமன் நாமத்தை வந்து உச்சரிச்சதுனால இப்ப என்னவானார் அப்படின்னு கேட்டா, வந்தே வால்மீகி கோகிலம், வந்தே வால்மீகி கோகிலம், வந்தே வால்மீகி கோகிலம், வந்தே வால்மீகி கோகிலம். அணிகர வீணாகான விரமித ரமணீய பூஜித மதுரம் வர்ணித கர்ண மனோகர ராகவ மாதுர்ய சாதுர்ய சரிதம், வந்தே வால்மீகி கோகிலம். ரிக்ஷன் அப்படின்ற பெயர் போய் அவருக்கு வந்து வால்மீகி அப்படின்ற பெயர் வந்துருது. வால்மீகி அப்படின்னா வால்மீகி மகரிஷி அப்படின்றதுக்கு அவர் வந்து வால்மீகி அப்படிங்கிறது அவருக்கு காரண பெயர். வால்மீகம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன அப்படின்னு அர்த்தம்னா கரையாம்புத்து அப்படின்னு அர்த்தம். கரையாம்புத்து வந்து தன் மேல வளர்ற அளவுக்கு அவர் வந்து அப்படி தபஸ் பண்ணினார் அப்படின்றதுனால அவருக்கு வந்து வால்மீகி மகரிஷி அப்படின்னு அவருக்கு காரண பெயராக அமைஞ்சிருது. எதனால அப்படின்னு கேட்டா ராம நாம பிரபாவத்தினால. இப்படி மரா 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 மரான்னு திருப்பி போட்டு ஜபம் பண்ணியே ராமநாம ஜபதா உலட்டா புரா ஜாலா கிராத்தோ வால்மீகி ரிஷி. ராமநாமாவை பெரட்டி உச்சரிச்சு மரா மரா மரான்னு ஜபம் பண்ணியே அவர் வந்து வால்மீகி மகரிஷியாக ஆயிட்டார். அப்படின்னா ராமநாமத்தினுடைய மகிமை அப்படின்னு நிறைய வந்து நம்ம இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ராமநாமத்தினுடைய பெருமையை பத்தி. இன்னைக்கு சத்குருநாதருடைய கிருபையினாலையும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நம்மளால ராமநாம மகிமையை ஸ்மரிக்க முடிஞ்சது. மேலும் மேலும் குருநாதருடைய கிருபையினாலையும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நிறைய சத்சங்கங்கள்ல நிறைய திவ்ய சரித்திரங்கள் ஸ்மரிக்கிற பாக்கியம் குருநாதர் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தித்து கொண்டு இன்றைய தினம் இதோட நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. சத்குருநாத் மகாராஜ் கி ஜெய். आंजनेय स्वामी की जय. क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कृतिका भारद्वाज से हरि कथा राम नाम महिमा। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर कुमारी आर स्वातिश्री और मृदंगम पर श्री वी आर जय कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। That was Srimati Kritika Bharadwaj presenting a Harikatha titled Rama Nama Mahimai in tonight's edition of National Program of Regional Folk and Light Music. She was accompanied by Kumari R. Swadishri on the violin and Shri V. R. Jayakumar on the mridangam. This program was recorded in the studios of Akashvani Chennai and brought to you by Akashvani Delhi. राष्ट्रीय लोक संगीत और सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपके लिए श्रीमती अर्चना कुलकर्णी द्वारा कर्नाटक क्षेत्र के सुगम संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्चना कुलकर्णी एक प्रशंसित हिंदुस्तानी शास्त्रीय और सुगम संगीत गायिका हैं। सुगम संगीत में आकाशवाणी बेंगलुरु की ये श्रेणी कलाकार हैं। अर्चना जी ने प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री पी.बी. श्रीनिवास, सागन बसैया हीरेमठ और चंद्रशेखर पुराणी कामत से गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अर्चना कुलकर्णी ने धारवाड़ कर्नाटक विश्वविद्यालय से गणित विभाग में एमएससी की पदवी प्राप्त की और आपने मुंबई के गंधर्व महाविद्यालय से संगीत में विशारद की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको अमेरिका के योग विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। अर्चना कुलकर्णी दास साहित्य की एक प्रतिपादक हैं और आपने इस समृद्ध परंपरा को संजोते हुए पूरे कर्नाटक में कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपने एक टीवी चैनल के प्रसिद्ध संगीत रियलिटी शो में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ भी काम किया है। आपने डीडी चंदना और अन्य कन्नड़ टीवी चैनलों के लिए भी कई कार्यक्रमों में गायन किया है। अर्चना ने मैसूर दशहरा, कन्नड़ साहित्य समावेश, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, नवरसपुरा उत्सव, लक्कुंडी उत्सव, विश्वरूप उत्सव आदि में प्रस्तुति दी है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं बांसुरी पर श्री निरंजन रघुपति हेगड़े, कीबोर्ड पर श्री ओम प्रकाश, रिदम पैड पर श्री पद्मनाभ कामत और तबला पर श्री जगदीश कुर्तकोटी। In continuation of tonight's broadcast of National Program of Regional Folk and Light Music, we bring you light music Bhavagite of Carnatic region by Srimati Archana Kulkarni. Archana Kulkarni is an acclaimed Hindustani classical and light music singer. A-grade artist in light music from Akashvani Bengaluru, Archana was trained under renowned playback singer Shri P.B. Srinivas, Sagan Basaya Hiremat and Chandrasekhar Puranik Mat. Archana Kulkarni is an MSc degree holder in mathematics from Karnataka University of Dharwad and is a Visharad degree holder in music from Gandharva Mahavidyalaya, Mumbai. She has also been honored with doctorate in music from Yoga University, America. Archana is an exponent of Dasa Sahitya and has given programs all over Karnataka, preserving this rich tradition. She has also sung with well-known playback singer Shri S.P. Balasubramaniam during the famous music reality show of a private TV channel. She has also sung in a number of shows for D.D. Chandana and other Kannada TV channels. Archana has performed at the Mysuru Dasara, Kannada Sahitya Samavesha, Tirumala Tirupati Devasthana, Navarasapura Utsava, Lakkundi Utsava, Vishwarupa Utsava, and many others. In tonight's performance, she is accompanied on flute by Niranjan Raghupati Hegde, keyboard Om Prakash, rhythm pad Padmanabh Kamath, tabla by Jagdish Kurtkoti. अर्चना कुलकर्णी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र कवि सम्मान से पुरस्कृत सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा के गीत प्रकृति पूजेंगे बन्नीरी से कर रही हैं। गीत का मुख्य विषय प्रकृति का संरक्षण है। कवि प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति मानते हुए लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखकर प्रकृति की पूजा करने और आनंद लेने के लिए केवल हृदय
और नेत्रों का उपयोग करने का आह्वान करते हैं। Archana Kulkarni begins her presentation with a song from National Poet Awardee and well-known poet Dr. G.S. Shivarudrappa, Prakruti Poojege Banniri. The main theme of the song is preservation of nature. The poet perceives nature as the supreme power and invites everyone to worship nature by keeping the environment clean and to use only heart and eyes to worship and enjoy nature. ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲರೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲರೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕಣ್ಣು ಹೃದಯಗಳೆಂಬ ಎರಡನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ
अर्चना कुलकर्णी अब प्रस्तुत कर रही हैं बेट्टागेरी कृष्ण शर्मा की रचना एनीतू इनिदू ई कन्नड़ नुडियु। कवि अपने उपनाम आनंद कंद से लोकप्रिय हैं और कर्नाटक राज्य के एकीकरण के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में कवि कन्नड़ भाषा की संगीतात्मकता पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। Archana Kulkarni now presents Enitu Inidu E Kannada Nudiyu, written by Bettageri Krishna Sharma. The poet is popularly known by his pen name Anandakanda. The poet is known for his call for unification of Karnataka. In this poem, the poet elaborates on the musicality of Kannada language. ಕನ್ನಡ 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 ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಮನವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಮೋಹನ ಸುದೆಯು ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಗಾನವ ಬೆರೆಸಿ ವೀಣೆಯ ದನಿಯೊಳು ವಾಣಿಯ ನೇವುರ ನುಡಿಸುತ್ತೆ ಕುಣಿಯಲು ಗಾನವ ಬೆರೆಸಿ ವೀಣೆಯ ದನಿಯೊಳು ವಾಣಿಯ ನೇವುರ ನುಡಿಸುತ್ತೆ ಕುಣಿಯಲು ಮಾಡದೆ ಮೆರೆಯುವ ಮಂಜುಳರವೋ ಮಾಡದೆ ಮೆರೆಯುವ ಮಂಜುಳರವೋ ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಮನವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಮೋಹನ ಸುಧೆಯು ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು
आज रात के राष्ट्रीय लोक संगीत और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप श्रीमती अर्चना कुलकर्णी द्वारा सुगम संगीत गायन सुन रहे हैं। आपके साथ संगत कर रहे हैं बांसुरी पर श्री निरंजन रघुपति हेगड़े, कीबोर्ड पर श्री ओम प्रकाश, रिदम पैड पर श्री पद्मनाभ कामत और तबला पर श्री जगदीश कुर्तकोटी। In tonight's national program of regional folk and light music, you are listening to light music Bhavigite songs by Srimati Archana Kulkarni. She is accompanied on flute by Niranjan Raghupati Hegde, keyboard Om Prakash, rhythm pad Padmanabh Kamath, tabla by Jagdish Kurtkoti. अपने गायन को जारी रखते हुए श्रीमती अर्चना कुलकर्णी अब प्रसिद्ध कवि श्री चिन्नवीरा कनवी द्वारा रचित एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं। कनवी जी की कविताओं में प्रकृति, मित्रता, प्रेम, स्थान और यहाँ तक कि लोकतंत्र की स्थिति पर केंद्रित राजनैतिक कविताएं भी शामिल हैं। अब प्रस्तुत होने वाली कविता में कवि ने रात में जीवंत प्रकृति और प्रेम संबंध का वर्णन करने का प्रयास किया है। Continuing her performance, Srimati Archana Kulkarni will now present a song penned by renowned poet Sri Chennavira Kanavi, Bananganadali Kankana Kattide. His poetry spanned genres and themes including nature, friendship, love, places, and even the occasional political poetry focusing on the state of democracy. In this poem, the poet tries to describe romance in relation to the vibrant nature at night. ಬಾನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದೆ ಚಂದಿರ ರೋಹಿಣಿಯರ ಬಳಸಿ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಬಳಿಗಿರೆ ನಾ ಪರಮ ಸುಖಿ ನೀ ಬಳಿಗಿರೆ ನಾ ಪರಮ ಸುಖಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದೆ ಚಂದಿರ ರೋಹಿಣಿಯರ ಬಳಸಿ ಕಿರುಮೋಡವು ಎಡೆಯಾಡಿಸಿ ನಲಿದಿದೆ ಗಾಳಿಯ ಪುಂಗಿಯನನು ಸರಿಸಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದೆ ಚಂದಿರ ರೋಹಿಣಿಯರ ಬಳಸಿ ಚಂದಿರ ರೋಹಿಣಿಯರ ಬಳಸಿ ಚಂದಿರ ರೋಹಿಣಿಯರ ಬಳಸಿ. अर्चना कुलकर्णी अब कन्नड़ भाषा के प्रेम कवि श्री के.एस. नरसिम्हा स्वामी द्वारा रचित एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं। वैवाहिक जीवन के प्रेम और प्रेमपूर्ण क्षणों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध कवि यहाँ विरह की भावना में डूब जाते हैं। वे पाठक को पत्नी के बिना घर की एक तस्वीर दिखाते हैं और समझाते हैं कि एकांत जीवन दुखदायक है। Archana Kulkarni now presents a song composed by the romantic poet of Kannada language, Sri K.S. Narasimha Swami. Known for depicting romance and loving moments of married life, the poet here gets into a mood of separation. He gives the listener a picture of the house without the wife and explains how lonely and painful it can be. ಹೊಸಿಲ ಬಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆವಾಕೆ ಹೆಸರೇನು ಎನ್ನುವಾಕೆ ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ
अभी तक आप राष्ट्रीय लोक संगीत और सुगम संगीत के कार्यक्रम के प्रसारण में श्रीमती अर्चना कुलकर्णी द्वारा सुगम संगीत का गायन सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे बांसुरी पर श्री निरंजन रघुपति हेगड़े, कीबोर्ड पर श्री ओम प्रकाश, रिदम पैड पर श्री पद्मनाभ कामत और तबला पर श्री जगदीश कुर्तकोटी। इसी के साथ आज रात के राष्ट्रीय लोक संगीत और सुगम संगीत के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आकाशवाणी बेंगलुरु केंद्र में निर्देशित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। That was Srimati Archana Kulkarni presenting light music, Bhavagite, in tonight's broadcast of National Program of Regional Folk and Light Music. She was accompanied on flute by Niranjan Raghupati Hegde, keyboard Om Prakash, rhythm pad Padmanabh Kamath, tabla by Jagdish Kurtkoti. With that, we conclude tonight's national program of Regional Folk and Light Music. This program was a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.